الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مركب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد 11મી મુહર્રમ જ્યારે બધી બીવીઓને અસીર કરીને લઈ જવામાં આવતી હતી ત્યારે રિવાયતની અંદર મળે છે કે એક બીવી એવી હતી કે જેણે ખુદ પોતાને ઊંટ ઉપરથી જમીન ઉપર પછાડી દીધી અને ઘસડતી ઘસડતી હઝરતે અબ્બાસની લાશ ઉપર આવી. આ બીવી બીજી કોઈ નહીં પણ અલીની દીકરી ઝૈનબ હતી. આવીને ફરિયાદ કરવા લાગી, આય મારા ભાઈ અબ્બાસ, અમારી ચાદરનો મુહાફિઝ તું હતો અને આજે તું તારા બંને હાથ કપાવીને સૂઈ ગયો છે. આય ભાઈ, જરાક અમારી હાલત તો જુઓ કે શું હાલત થઈ છે. અમારી ચાદરને લઈ લેવામાં આવી છે. हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई
रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा लरज़ रही है उसी गम से करबला हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा असीर हो के मैं जाऊंगी दर बदर भैया तू सो रहा है मगर सबसे बेखबर भैया असीर हो के मैं जाऊंगी दर बदर भैया तू सो रहा है मगर सबसे बेखबर भैया सता रहे हैं हमें कब से अश्किया हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा रिहाई पाएगी जब भी तेरी बहन भैया मैं लेके आऊंगी तेरे लिए कफन भैया रिहाई पाएगी जब भी तेरी बहन भैया मैं लेके आऊंगी तेरे लिए कफन भैया मगर मैं आज हूँ मजबूर बा खुदा हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा लगाए तूने जो खैमे वो जल गए भैया यहाँ के थे जो वो मंजर बदल गए भैया लगाए तूने जो खैमे वो जल गए भैया यहाँ के थे जो वो मंजर बदल गए भैया असीर हो गए हम सब ऐ बावफा हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा लरज़ रही है उसी गम से करबला हमारी छिन गई रिदा हमारी छिन गई रिदा अब्बास हमारी छिन गई रिदा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु મારા બુઝુર્ગો મારા મિત્રો ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ મુસલસલ અમુક રાતોથી આપણે શિયાઓની ક્રિટેર ઉપર વાત કરી રહ્યા છે કે હકીકી માયનામાં અગર ઇન્સાનને શિયા બનવું હોય તો એના અંદરમાં શું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ એની અંદરમાં કઈ ક્રિટેર આવી જોઈએ એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કારણ કે આપણો ભાસ જે આપણે રાખ્યો હતો એ કુરાન મજીદની 14:33 ની આયત સૂરા ઇબ્રાહીમમાં જેમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સામે નબી ઇબ્રાહીમ દુઆ કરે છે અય મારા પરવરદિગાર આ દુનિયાની અંદરમાં ઘણી બધી મૂર્તિઓએ અમુક લોકોને ગુમરાહ કરી નાખ્યા છે ફમન તબિઅની ફઇન્નહુ મિન્ની આવા સિચ્યુએશનની અંદરમાં જે મારી વાત ઉપર અમલ કરે
જે મારી પૈરવી કરે, જે મારા નકશે કદમ ઉપર ચાલે, ફઇન્નહુ મિન્ની, ઈ મારો છે. વમન અસાની, અને જે મારી વાતને કબૂલ ના કરે, જે મારા બતાવેલા રસ્તા ઉપર અમલ ના કરે, એ ખુદા એનો મામલો તારા હવાલે કરું છું, કારણ કે તું જ ગફૂર છો અને તું જ રહીમ છો. તો આપણને હવે કોશિશ ઈ કરવાની છે કે અહલુલ બૈત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જે ક્રિટેર બતાવ્યા છે, ઈ ક્રિટેર ઉપર આપણને આપણી જિંદગીને આવંશે કરવાની છે. કારણ કે જો આપણે આ ક્રિટેરને મૂકી દીધા અને ફક્ત આપણે બોલતા રહેશું, એટલે કે નામના શિયા રહી જાશું, તો એક એવો દિવસ આવશે કયામત પહેલા કે કયામત પછી કે ખુદ અહલુલ બૈત કહેશે કે હું તો તને નથી ઓળખતો. કારણ કે ક્રિટેર જ્યાં સુધી અમલમાં ન લઈ આવે ત્યાં સુધી ઇન્સાનને હક નથી કે પોતે શિયા હોવાનો દાવો કરે. આપણે છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ આપણે સાથે મળીને જોયા કે જેમાં ઇમામ અલ-ઇસ્લામ 3 ક્રિટેર બતાવે છે કે અમારા શિયાઓની અંદરમાં 3 ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. પહેલું, એ લોકોની અંદરમાં તકવા હોય, એના ઉપર આપણે દેદાની સાથે વાત કર્યા. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે મારા શિયાઓની અંદરમાં પ્રોમિસ તનીર કરવાનો જઝ્બો હોવો જોઈએ, એની આદત હોવી જોઈએ કે જ્યારે પોતે કાંઈ વાયદો કરે તો એ વાયદાને પૂરો કરે. અને ત્રીજું, જેને આપણે ગઈકાલે કોન્ક્લુઝનમાં જોઈ લીધા કે અમાનતમાં ખયાનત ન કરે. આ જમાનાની અંદરમાં એટલે શું? એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ મને એની સ્વીકરે વાત કરે, પોતાનું સમજીને જ્યારે મને એની દુઃખની વાત કરે, તો એ દુઃખની વાત જે છે હું ગામમાં નુવેલની ગોણે પાથરી ન નાખ. આજે આપણે આગળ વધી અને આપણા 11મા ઇમામ ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની એક હદીસ આ હદીસને આપણે જોશું સાથે મળીને, અને એમાંથી 4 નુક્તા ઇમામ અલ-ઇસ્લામે ફરમાવ્યા છે. 4 માંથી આપણે 2 તરફ ધ્યાન આપશું અને પછી આવતીકાલે વળી બીજા નુક્તા ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણા 11મા ઇમામ ફરમાવે છે કે અલીનો શિયા એવો હોવો જોઈએ કે જેની અંદરમાં 4 ક્રિટેર હોય. ગઈકાલે 3 હતી, આજે ઇમામ વળી બીજી 4 નવી બયાન કરે છે. કઈ છે 4 ક્રિટેર હોય ત્યારે એમ કહેવાય કે આ અમારો શિયા છે, આ અલીનો શિયા છે. ઇમામ કહે છે કે પહેલી ક્વોલિટી ઈ હોય કે એને મોતની વ્યાધિ નથી હોતી, એને ચિંતા નથી, એને પરવા નથી કે મોત એના સામે આવે કે પોતે મોત સામે હાલ્યો જાય. તમે ઇન્સાફથી બતાવો કે અહીંયા કોઈ એવું હોય આપણામાંથી કે જે મોતથી ના બીતો? C'est difficile, hein? ઇમામ કહે છે મારો શિયા પહેલી ક્વોલિટી ઈ હોવી જોઈએ કે ઈ મોતથી ના બીએ. બીજી ક્વોલિટી ઇમામ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે મારા શિયા એવા હોવા જોઈએ કે એની જરૂરત હોવા છતાં પણ પોતે તેના બીજા મોમિન ભાઈની જરૂરતને પૂરી કરે. જરૂરત હોવા છતાં બીજા મોમિન ભાઈની જરૂરતને પૂરી કરે. આ બીજી ક્વોલિટી. ત્રીજી ક્વોલિટી ઇમામ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે જ્યાં ખુદાએ મનાઈ કરી છે જવાની એ જગ્યાએ પોતે દેખાતો નથી, અને જ્યાં ખુદાએ હુકમ કર્યો છે જવાનો ત્યાં ઈ અમારો શિયા દેખાય છે. એટલે કે એવી જગ્યાએ જાય છે જ્યાં ખુદાએ હુકમ દીધો છે. એક્ઝામ્પલ મસ્જિદ હોય, ઇમામવાડે હોય, અને એવી જગ્યાએ નથી દેખાતો કે જ્યાં ખુદાને પસંદ નથી. હવે હું પોતાને શિયા કહું અને એવી તેવી જગ્યાએ હું દેખાઉં કે જ્યાં મને ન શોભે, જ્યાં ઇસ્લામ મનાઈ કરતો હોય, જ્યાં ખુદા મનાઈ કરતો હોય, તો ઇમામ કહે છે આ મારો શિયા નથી. ચોથી અને છેલ્લી ક્વોલિટી ઇમામ અલ-ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે ઈ એમના મુમિન ભાઈની એકદમ ઇજ્જત કરે છે, જેવી રીતના અલી અલૈહિસ્સલામ બીજા
એકબીજાની ઇજ્જત કરતા હતા. આ 4 કાલિદે આજની મજલિસ માટે. એમાંથી આપણે ફક્ત 2 લેશું. જે પહેલી 2 છે ઈ આપણે જોઈએ. ઇમામ ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે મારો હકીકી માયનામાં શિયા ઈ છે કે જે મોતથી બીતો નથી. આપણે બધે તો બીએ છે. તો એ રસ્તો શું આપણે કરીએ તો આપણને મોતથી બીક ન લાગે? રસૂલ ખુદાના જમાનામાં એમનો એક સહાબી હતો અબાદર અલ-ગિફારી, જેને આપણે અબુઝર થી નામ ઓળખીએ છીએ. અબાદર જે છે એક ફેરે મસ્જિદમાં બેઠા હતા અને રસૂલ ખુદા એમના ખુતબાની દરમિયાન મોત અને આખિરતની વાત કરવા લાગ્યા કે જે ખરાબ માણસ હશે એને કબ્રની અંદરમાં અઝાબ થશે, એને બરઝખની અંદરમાં ફરિશ્તાઓ અઝાબ કરશે, કયામતની અંદરમાં એને જહન્નમની આગમાં નાખવામાં આવશે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. જ્યારે આ બધી વાત સાંભળી ને તો જેટલા બધા સહાબી હતા ને બધા ધૂરજવા લાગ્યા, હાથ પગ ઢીલા થઈ ગયા. અને આપણે ને બહુ ના ગમે, મોતની મજલિસ પડે એટલે આજે વળી શું પડી નાખ્યું, રાતની નીંદર નહીં આવે. તો આ લોકો એ હતા, રસૂલના જમાનામાં આવા હતા. તો એ લોકો જ્યારે બધા વ્યાધિમાં કે હવે કરશું શું, હા તો આવા બધે માર લાગશે, આ થશે, અઝાબ થશે. એ લોકોએ જોયું કે અબાદર જે છે રસૂલની મિંબર બાજુમાં બેઠા છે, ત્રાંકિલ છે, એને કાંઈ અસર નથી થતી, બધું કાંઈ નથી બીતા. તો માણસો બધા જ્યારે રસૂલનો ખુતબો પૂરો થઈ ગયો અબાદર પાસે આવ્યો, આવીને કે યા અબાદર, અમને જરા કઈ ગજબ લાગે છે, કઈ બરાબર નથી લાગતું, અમને જરાક શક જાય છે. શું શક જાય છે? કે તમારી સાંભળવાની શક્તિ તો બરાબર છે ને, સંભળાય છે ને બધું બરાબર? હા. તો કે રસૂલનો ખુતબો તમને સંભળાણો? તો કે હા, આ અઝત મે રસૂલ ખુદાનો ખુતબો સાંભળ્યો આજે. તો કે તમે જોતા નથી અમે બધાય હાથ પગ ઢીલા થઈ ગયા છે, બધાય ધૂરજવા લાગ્યા છે, મોતની વાત કરે, અઝાબની વાત કરે, તમને કઈ નથી થતું, કારણ શું છે? અબાદરે જવાબ દીધો કે આપણામાં, મારામાં અને તમારામાં ફરક એટલો છે કે તમારી નજર ફક્ત દુનિયા સુધી છે, હું આખિરતને જોઉં છું. તમારા જેટલા પણ તમે કામ કરો છો દુનિયા માટે તમે કરો છો, હું જે કરું છું આખિરત માટે કરું છું. મેં મારું શામ્રમાં તૈયાર કરી નાખ્યું છે, મેં મારા શામ્ર અને મારું ઘર જે આખિરતમાં છે એનું ભાડું પણ પહેલાથી મોકલાવી દીધું છે. હવે મને શું વ્યાધિ હોય, આજે મરું કે કાલે મરું, મને તો યકીન છે કે મારું ઘર ત્યાં તૈયાર થઈ ગયું છે. ફરક એટલો છે કે આપણે કોઈ દિવસ વિચારતા નથી કે એક દિવસ મને મરવાનું છે. હકીકતમાં તમને કહું છું, આપણે દુનિયાની અંદરમાં ડગલે ને પગલે ગુનાહ કરતા જાય છે. આપણે જરાક પણ એક સેકન્ડ માટે વિચાર કરીએ. આજ માટે એક રસ્તો તમને બતાવો. જ્યારે પણ કોઈ ગુનાહ કરવા માટે પગલો આગળ વધે ને, ફક્ત એક જ વસ્તુ ખ્યાલ રાખજો કે અગર આ ગુનાહના સિચ્યુએશનની અંદર આ ગુનાહ કરતો કરતો જો મારી મોત આવી ગઈ તો હું ખુદાને શું જવાબ દઈશ? એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. હકીકતમાં તમને કહું છું, આપણે ઘણી ફેરી જિંદગી એવી રીતના જીવે છે કે જાણે કોઈ દિવસ મરવું જ નથી. આપણે મોતને યાદ જ નથી કરતા. હાલાકી આપણે તેલે તમે ખોલો, તમે જર્નલ તમે જોવો, આજે મોતની જ વાત થાય છે. અહીંયા આતંકા છું, 30 માણસ ગુજરી ગયા. અહીંયા આમ થયું, બસ ઊંધી પડી ગઈ, 15 માણસ શહીદ થઈ ગયા. બસને ને આતંકાને મૂકી દો આપણા ફામીની અંદરમાં. ઘણી ફેરે સવારનો ઓલો તાજો માજો હોય, 12 વાગે સમાચાર આવ્યા કે ગુજરી. આજે અચાનક મોત ઇન્સાનને આવી જાય છે, પણ આપણને આંખ નથી ખોલવી. એટલા માટે આપણે છેલ્લા ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે તમારા ગામની અંદરમાં, જ્યારે તમારા સમાજની અંદરમાં કોઈની મોત થઈ જાય ને, તો તમે એમ સમજો કે તમારી મોત થઈ છે.
જ્યારે કોઈને ગુસ્લ દેવામાં આવે, કોઈનો જનાઝો પડ્યો હોય ને, તો તમે એમ તસવ્વુર કરો કે આ જનાઝાની અંદરમાં તમારું શરીર પડ્યું છે. એટલા માટે તો તાકીદ કરવામાં આવી છે કે જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય તો એની દફન ક્રિયામાં તમે ભાગ લ્યો. વાજિબે કિફાઈ છે. શા માટે? કે જેથી કરીને જ્યારે તમે મોતને જોશો ને, કોઈ ગુજરી જશે ને, તમે એમ સમજો કે આજે તમારી મોત થઈ છે. જ્યારે કબ્રસ્તાને લઈ જવામાં આવે, તમે એમ સમજો કે તમારી મૈયતને કબ્રસ્તાને લઈ જાય છે. જ્યારે કબ્રની અંદર ઉતારવામાં આવે ત્યારે પણ ઇમામ કહે છે એમ સમજો કે તમને કબરમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. જ્યારે કબ્ર બંધ થઈ જાય, જ્યારે તમે પાછા કબ્રસ્તાનેથી આવો ને, તો તમારા દિલને કહો, એ દિલ, તું ગુજરી ગયો તો, પણ ખુદાએ તને એક બીજો મોકો દીધો છે. આપણે શું કરતા હોય? આપણે દફન ક્રિયામાં જાય, યુરોના ભાવ કેટલા થયા? ડોલર ક્યાં ઉતરી ગયા? કબ્રસ્તાને. તો પછી ક્યાં છે વિચાર આવે કે ભાઈ હું ગુજરી ગયો છું? એટલે આપણને જે આપણી સિસ્ટમ જો રીત છે ને, એ જરાક બદલાવી જોશે. કારણ કે આપણે અગર આ મોતથી બીવાનું શરૂ કર્યા, એટલે આ મોતની બીક ન નીકળી, તો ઇમામ કહે છે તું શિયા નથી, મારું શિયા મોતથી ના બીએ. અને આજની મજલિસમાં મને તમને એ બયાન કરવું છે કે આપણે શું કરે પૂરું કે મોતથી ના બીએ. તો પહેલો રસ્તો આ, જ્યારે પણ કોઈ ગુજરી જાય, હંમેશા એ મગજમાં રાખો કે તમારી મોત થઈ છે. પછી તમે જો એક ગુજરશે, બીજો ગુજરશે, જ્યારે બે ત્રણ મોત થશે ને, પછી તમારા દિલની અંદરમાંથી આ મોતની બીક નહીં નીકળે. કારણ કે આ ફોર્સ de se rappeler de la mort, તમે પોતે તૈયાર થઈ ગયા હશો કે ભાઈ જેવી રીતના આજે ગયો, કાલે મને જવાનું છે, મને પણ હિસાબ દેવાનો છે. અગર હિસાબ કિતાબ અને મોત ઇન્સાનના મગજમાં રહેશે તો ઇન્સાન મુમકિન નથી કે ગુનાહ તરફ જાય. એક સલવાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. Chapitre 29 verset 57. Surah number 29, surah Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala આ મોતનો એવી રીતના જિક્ર કરે છે. ખુદા કહે છે સૂરા અનકબૂતની 57મી આયતમાં, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, જે આયત આપણે અવારનવાર સાંભળે છે, કુલ્લુ નફ્સિન દાઇકાતુલ મૌત થુમ્મા ઇલૈના તુરજઉન. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે આ દુનિયાની અંદરમાં જે વસ્તુ જીવ ધરાવે છે, chaque être vivant, हर एक आम, हर एक रूह, हर एक नफ्स ने एक દિવસ મોત આવવાની છે. પછી ખુદા કહે છે થુમ્મા ઇલૈના તુરજઉન, અને જ્યારે તમને મોત આવશે, vous serez ramenés vers nous, તમને લઈ આવવામાં આવશે અમારા સામે. શું કરવા માટે? rendre compte કરવા માટે કે હવે તું બોલ કે તે દુનિયામાં શું કર્યું અને શું ના કર્યું. મારા માટે કેટલું કર્યું, દુનિયા માટે કેટલું કર્યું, બીજા માટે કેટલું કર્યું, ઇસ્લામ માટે કેટલું કર્યું. એક એક કોંત જે છે આપણને રાંધર કરવાનું છે. આપણું વિષય કયામત નથી. નકર તો આપણે જ્યારે કયામતના બારામાં આપણે બયાન કરીએ, જે હદીસો તમે જો, તો મને લાગે છે કે આપણે ખાવાનું આપણે ના ભાવે. આપણને એમ થાય કે આપણે આટલી ગફલતમાં પડ્યા છે. હકીકતમાં આજે તમે જો, એક ઇન્સાન મુસલમાન હોય કે કાફિર હોય, ઇન્સાન ખુદાને માનતો હોય કે ન માનતો હોય, શિયા હોય કે શિયા ના હોય, પણ બધાને યકીન છે કે એક દિવસ આ દુનિયાથી એને જવાનું છે અને દુનિયાથી એને મરવાનું છે. તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે અમુક માણસો આવ્યા. આવીને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે આવીને સવાલ કર્યો, મૌલા, અમે મોતથી બહુ બીએ છીએ, તમે અમને બતાવો ને કે આ મોતની તૈયારી કેવી રીતના કરે આપણા માટે. છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને સવાલ કરવામાં આવ્યો, મૌલા, અમે મોતની તૈયારી કેવી રીતના કરે, શું કરે? તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામે એવો સિમ્પલ જવાબ દીધો, તમને એમ થશે કે હા આમ કરવાનું છે. જી, આમ કરવાનું છે.
સાંભળવામાં સહેલું પણ ઈ થવું જોઈએ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે કે અગર તમને મોત માટે તૈયાર રહેવું હોય, અગર મોતની બીક તમારા દિલમાંથી કાઢવી હોય તો તમે 3 વસ્તુ કરો. પહેલી વસ્તુ ઇમામ ફરમાવે છે તમારી વાજિબાતને અદા કરો. જેટલું પણ ખુદાએ તમારા પર વાજિબ કર્યું છે, નમાઝ, રોઝા, ખુમ્સ, હજ, ઝકાત, અમર બિલ મારૂફ, નહી અનિલ મુનકર, જેટલી વસ્તુ તમારા પર વાજિબ છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે એને પહેલા અદા કરો. પછી ઇમામ અલીસલામ કહે છે પછી જે હરામ વસ્તુ છે એનાથી દૂર રહ્યો. C'est quand même difficile. બોલવું આસાન છે. વાજિબાતને અદા કરો, મુહર્રમાતથી દૂર રહ્યો. અને ત્રીજું ઇમામ અલીસલામ ફરમાવે છે કે માણસો સાથે તમારા કોમ્પોર્ટમેન્ટને, તમારા વ્યવહારને, તમારા વર્તાવને સારો કરો. ઇમામ અલીસલામ કહે છે અગર આ 3 વસ્તુ તમારી જિંદગીમાં આવી ગઈ તો સમજી લ્યો કે તમે મોત માટે તૈયાર છો અને જ્યારે પણ તમને મોત આવે તમને ડર નહીં લાગે. મને આજે આ વાજિબાત ઉપર જરાક ભાર દેવો છે. વાજિબાતની જ્યાં વાત થઈ તો આપણા આખરી નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે હદીસની અંદરમાં, યા અલી, અગર મુસ્તહબ કામ તમારી વાજિબાતની અંદરમાં રૂકાવટ પેદા કરે તો ઈ મુસ્તહબ કામને તમે મૂકી દો. સમજાય છે તમને? જે સુન્નત વસ્તુ હોય ઈ સુન્નત કરવાથી અગર તમારી વાજિબાતમાં બ્લોકાજ આવતું હોય તો રસૂલે ખુદા કહે છે ઇમામ અલીને, યા અલી, ઈ મુસ્તહબને તમે છોડી દો. આપણે ઘણી ફેર શું હોય છે, મુસ્તહબ અને સુન્નત પાછળ એટલા દોડે છે અને એ પછવાડતી ઓલી વાજિબાત છૂટી જાય છે, આપણને ભાન પણ નથી રહેતું. બીજી હદીસની અંદરમાં હું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપવા માંગુ છું. આપણે છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે કે ઈમાનના 7 ગ્રાદ છે, 7 દરજ્જા છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે અમુક બીજા દરજ્જામાં હોય છે, અમુક ત્રીજામાં હોય છે, અમુક 5મામાં હોય છે અને અમુક 7મામાં હોય છે. પછી ઇમામ એના સહાબીઓને કહે છે જેઓ લોકો બીજા દરજ્જાના ઈમાનમાં છે ઈ લોકો ઉપર તમે ઓલા 7મા દરજ્જાનો બોજ ના નાખો. એટલે શું? હું તમને આપણો એક એક્ઝામ્પલ કોન્ક્રીટ તમને દઉં. અહીંયા મને નથી ખબર. ઘણી ફેરે આપણે 21મી માહે રમઝાન હોય, 19મી માહે રમઝાન હોય, 23મી માહે રમઝાન હોય તો આપણે આમાલે શબે કદ્ર કરે છે. બરાબર છે ને? હવે એની પહેલા આપણે દુઆએ જૌશને કબીર પઢીએ છીએ. તમારે અહીંયા પઢે છે? જૌશને કબીર પઢે છે બધા સાહેબ? તમને ખબર છે કે આ શબે કદ્રની અંદરમાં એટલા બધા અમાલ કરવાના છે, પણ આ સિચ્યુએશનની અંદર આપણે જૌશને કબીર પઢ્યા, આપણે 100 રકાત નમાઝ પણ પઢવાની છે ઈ પઢ્યા, આપણે લાંબી દુઆ પઢ્યા, આપણે શેરી ખાઈને જ્યારે ઘરે ગયા એવા ધડાક દઈને સૂતા કે સુબહની નમાઝ ગઈ. તો તમે ધારો છો કે ઓલા અમલ કબૂલ થયા છે? રસૂલે ખુદાએ કીધું છે અગર તમને એમ લાગે છે કે હું આ કરીશ જે મુસ્તહબ છે એના થકી મારા વાજિબ હાઈલું જશે તો રસૂલ કહે છે આને મૂકી દો. અને ફક્ત એટલું જ નહીં, તમને એમ થાય છે કે અમુક જવાનો તૈયાર છે જૌશને કબીર પઢવા માટે તો તમે પહેલા અમાલ કરી લ્યો, શેરીને ખતમ કરી લ્યો. પછી અમુક જવાનો એક પ્રોગ્રામ કરે મોલાના સાથે કે ભાઈ હવે જેને રોકાવું હોય રોકાય, અમે સવાર સુધી અમાલ કરશો, કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી.
પણ એ સમાજની અંદરમાં, એ જમાતની અંદરમાં અમુક મરીઝો હોય, અમુક બચ્ચાઓ હોય, અમુક ઝઈફો હોય, એ લોકોને તમે શું કામ ઓતાશમાં લ્યો? રસૂલ ઈ કહેવા માંગે છે, અમુક 7મા દરજ્જામાં હોય, અમુક બીજા દરજ્જામાં હોય. એવું ન થાય કે અગર આ તમે લાંબી લાંબી દુઆ પડવાથી કોઈને અગર ક્રામ્પ ચડી તો સવાબના બદલીમાં ગુનાહ તમને મળશે. ભાઈ, હું કઈ એમને મારા ખિસ્સાની વાત નથી કરતો, રસૂલે ખુદાની હદીસ લઈ આવ્યો છું. કુરાન મજીદની અંદર આપણે વાત કરી. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ વિશે chapitre 2 verset 286 બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ સૂરે બકરાની 286ની આયતમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ લા યુકલ્લિફુલ્લાહુ નફ્સન ઇલ્લા વુસઅહા. તમારા ખુદાએ કોઈ પણ ઇન્સાન માટે એવો ભાર નથી રાખ્યો કે જે ઇના ઉપાડી શકે. અમુક ઇન્સાન એવા હોય છે કે જે વાજિબ નમાઝ પૂરી થઈ જાય પછી તમે ઓલી તાકીબાત પણ વાટ નથી જોઈ શકતા, હાલ્યા જાય છે. હોય છે, એનો બિચારાનો કઈ પ્રોબ્લેમ હશે, એને થાકોડો લાગતો હશે, એ વધારે નહીં બેસી શકતો હોય. આપણે પહેલી મજલિસમાં જ કીધું તું, કોઈને આપણે જુજે ન કરી. તને દુઆ પડવી છે ભાઈ, તું પડ દે જેટલું પડવું હોય. શું કામ બીજાને પણ તું ખેંચાવસ તારી સાથે? આ ઇસ્લામ ખેંચાવવાનો ધર્મ નથી. હા, સારી વસ્તુમાં એકબીજાને નસીહત કરવાની છે, પણ એવું નથી કે મારી આદત છે કે હું નમાઝે શબ પડું, સવારના 3 વાગ્યામાં ઉઠી જાઉં. ઓલી તમે વાત સાંભળી હશે, આ વાત જે છે કઈ વાર્તા નથી. આ છઠ્ઠા ઇમામે એમના સહાબીને વાત કરી હતી કે નહીં, જે બોલો યહૂદી નવો મુસલમાન થયો તો સવારના સુબહની નમાઝ માટે ઓલો મુસલમાન ભાઈનું પકડાયો, ભાઈ સુબહનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. બોલો તાજો મુસલમાન થયો તો મસ્જિદમાં પહોંચી ગયો નમાઝ જમાત સુબહની પડવા માટે. ઘરે આવ્યો, થાક્યો પાક્યો કે હવે તો સૂઈ જાવ. તો કે ના, મુસલમાન થઈ ગયો છે ને, હવે દુઆ પડ. ને દુઆ પડાવી એટલે બિચારો સૂતો ના, 3 વાગ્યાનો ઉઠેલો, દુઆ પડાવી. પછી કીધું હવે કામે જા. તો કીધું મુસ્તહબ છે ઇસ્લામની અંદરમાં આડે દિવસે પણ તમે રોજા રાખો. એટલે ઓલાને મારી દોડીને રોજું રખાયું. નવો મુસલમાન હે, હજી તમે એમ સમજો કે એક પુરુષો બિચારાને ઈમાન માન મળ્યું હતું, બરાબર રોજું રખાયું. રોજું રખાવીને થાક્યો પાક્યો કે હવે 12 વાગે તું સુવાનું મળશે કે ના, ઝોહરની નમાઝ પઢવાની છે મસ્જિદમાં, ને ખેંચીને લઈ ગયો. એવી જ રીતે આખો બપોર બિચારો કામેથી જ્યારે નીકળ્યો, કીધું કે હવે મગરીબનો ટાઈમ થયો છે ભાઈ, ચલો મગરીબ ઈશા બધી મસ્જિદમાં પડાવી. અને એ દિવસે ગુરુવાર હતો. એટલે કીધું ભાઈ હવે તું સુવા જવા દે. કીધું નહીં, હજી દુઆએ કોમેલ પડવાની છે. એ દુઆએ કોમેલ પડાવીને જ્યારે તે વારિસા પડાવીને શું પડાવ્યું, આ બિચારો આખો લોથ થઈને રાતના 10 વાગે ખાટલામાં ચડ્યો. સવારના 4 થયા, મુસલમાન પાડોશી પાછો ગયો, ભાઈ 4 થઈ ગયા. એ કે તારું ધર્મ તને મુબારક થાય. માન એક તો મુસલમાન થયો તો, અને આ મુસ્તહબ કરાવીને એને દીનમાંથી કાઢી નાખ્યો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે એમના ગવર્નરને મોકલાવ્યા ને મિસર તરફ, માલિક અશતરને જ્યારે મોકલાવ્યા તો એક કાગળ લઈ ગયો. કીધું માલિક, તું આલિમ છો, તું ગવર્નર છો અને તું ઇમામે જમાત છો, પણ એ માલિક ધ્યાન રાખજે, જ્યારે તું નમાઝે જમાત પડાવ તો લાંબા સૂરા ના પડજે. મને ખબર છે તને આવડે છે, મેં આજે સૂરે જુમા પડી નાખ્યો તને. શરૂઆત પડો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રૂકો મોંધે કરે છે. લાંબા સૂરા પડવા હોય તારી મુસ્તહબ નમાઝમાં એકલો પડજે, આ કુરાન ખતમ કરવો એ કરજે, પણ વાજિબ નમાઝની અંદરમાં જ્યાં નમાઝે જમાત હોય એની અંદરમાં તું લાંબા સૂરા નહીં પડતો. તારી નમાઝ જેમ ટૂંકી હોય એમ કરજે, કારણ કે ભૂલજે નહીં કે તારે જમાતની અંદરમાં અમુક ઝઈફો પણ પાછળ ઊભા છે. તારા પગમાં તાકાત
તાકાત છે. બની શકે છે પાછળ અમુક મરીઝો પણ ઊભા હોય કે જેનામાં તાકાત ના હોય, એ લોકો બસ ઈ વાતમાં હોય ક્યારે નમાઝ પૂરી થાય, ક્યારે નમાઝ પૂરી થાય. તો એ માલિક ખબરદાર, તારી નમાઝ જમાતને લાંબી ન કરજે. આ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો હુકમ છે. રસૂલ ખુદા એક ફેરે મસ્જિદ નબવીની અંદરમાં નમાઝ પઢાવી રહ્યા હતા. જ્યારે છેલ્લી રકાત હતી ને, તો રસૂલે ખુદાએ એટલું સ્પીડ કર્યું, એટલી એક્સેલરે કરી છેલ્લી રકાત. રૂકુ, સજદા, નમાઝ ખતમ કરી. બધાય અજબ થઈ ગયા. રસૂલે ખુદા તો નોર્મલ રીતે નમાઝ પઢાવે છે, આજે શું થઈ ગયું કે આ છેલ્લી રકાત એકદમ એક્સેલરે કરી નાખી. અમુક મારા જેવા ગયા, યા રસૂલલ્લાહ, કઈ બધું બરાબર છે, પ્રોબ્લેમ નથી ને કઈ? કે ના, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો યા રસૂલલ્લાહ, તમે દરરોજ નોર્મલ રીતે નમાઝ પઢાવો છો, આજે છેલ્લી રકાત પછી કેમ આમ સ્પીડ કર્યું? તો અલ્લાહના નબી ફરમાવે છે, તમે ન સાંભળ્યું કે જ્યારે આપણે નમાઝ પઢતા હતા ત્યારે એક બેબેની રોવાની અવાજ આવતી? તો કે હા, મેં સાંભળ્યું. તો કે એની માં જે છે નમાઝે જમાત પઢતી હતી આપણા સાથે. હું એટલે ઉતાવળ કર્યો જેથી કરીને ઈ બચ્ચાને એની માં જલ્દીથી મળી જાય. તમે જો છો કે ઇસ્લામ કેવો કોન્સેપ્ટ આપે છે. ઈજાનો ખ્યાલ તમે પહેલા કરો, પછી તમારા સજદાને લાંબા લાંબા કરજો, પછી તમારી દુઆને લંબાવજો. તો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે ઇન્સાનની સામે જ્યારે મુસ્તાહબાત અને વાજિબાત હોય તો ઈ પ્રિયોરિટી પેલા વાજિબને આપે. અને અગર આ મુસ્તાહબ કરવાથી આ વાજિબ છૂટી જતું હોય તો રસૂલ ફરમાવે છે કે આ મુસ્તાહબને તમે એક ફેરે ક્લાસે કરી નાખો અને વાજિબાત ઉપર વધારે તમે ભાર દો. હવે કાલે તમે એમ ના કહેજો કે આ બધું કાંઈ નથી પડવાનું. કહેવાનો મતલબ એમ નથી. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે પહેલા વાજિબાત ઉપર વધારે આપણને કોન્સન્ટ્રેટ થવાનું છે. ખાસ કરીને જે વાજિબ નમાઝો છે, જે વાજિબ રોઝા છે, જેની કઝા થઈ ગઈ હોય. તમને ખબર છે આ મસ્જિદોની અંદરમાં જ્યારે તમે આવો અને જ્યારે તમે મગરિબ અને ઈશા પછી દુઆ પઢો છો, આ તાકીબાત છે, એ પઢવી જોઈએ. પણ અગર તમને એમ થાય છે કે તમારી જિંદગીમાં ઘણી સુબહોની નમાઝ કઝા છે, તો au lieu de réciter les doigts et taqibat, c'est mieux de faire votre 2 rakat namaz qaza. કારણ કે ઈ વાજિબ છે. qaza કરવી, તમે qaza કરી નાખી છે, એની ભરવી વાજિબ છે. તો si vous avez le choix, 2 rakat namaz મારી qaza પઢું કે તાકીબાત પઢું, તો રસૂલની હદીસ મુતાબિક પહેલા તમે તમારી વાજિબને પૂરી કરો, પછી તમારે આ મુસ્તહબ તરફ જાઓ. આપણો આજનો જે કહેવાનો મોઝુ હતો એ હતો કે શિયા એ હોય છે કે જે મોતથી બીતો નથી. કારણ કે એ મોત માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે. અને મોતની તૈયારી માટે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામે 3 રસ્તા બતાવ્યા છે. વાજિબાતને અદા કરો, હરામ વસ્તુથી બચો અને લોકોની સાથે સારો વ્યવહાર રાખો, સારું કોમ્પોર્ટમેન્ટ કરો. ઘણી ફેરે તમને ખબર છે ઇન્સાન પોતાની જિંદગીમાં એવા ગુનાહ કરી નાખે છે, એવી ખરાબ આદત એની અંદરમાં આવી જાય છે, એવા આડે રસ્તે ચડી જાય છે કે ઇન્સાનને એની મોતના વખતે એના દિલમાં જે ઈમાનનું નૂર હોય છે ને, એ નૂર ચાલ્યું જાય છે. અને આ રેલ વસ્તુ છે. આપણને એમ થાય કે હું તો મોટો નમાઝી છું, આપણને એમ થાય કે હું તો મોટી મોટી દુઆ પઢવા વાળો છું, મને એમ થાય કે હું તો મોટી મોટી મજલિસ પઢવા વાળો છું. પણ કોઈને ખાતરી નથી કે જ્યારે મરશે ત્યારે એસુ ઈમાનને દિલમાં લઈને જાશે કે ઈમાન વગર જાશે. અને યાદિકા કોમસા એક જ વાક્ય તમને સંભળાવો ને આપણે મસાઈલ તરફ આવીએ. ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝ એનો એક મોટી દાસ્તાન છે. પોતે એક આલિમ હતા, આલિમ થઈ ગયા હતા, પહેલા આલિમ નહોતા. પોતે આલિમ થયા, એક મદ્રેસો ચલાવતા હતા. એ જ્યારે મદ્રેસો ચલાવતા હતા તો એની પાસે અમુક છોકરાઓ ભણવા આવતા હતા. આ તમને ખબર છે કે જ્યારે ઇન્સાન મરે છે ને ત્યારે એક શૈતાન છે જેનું નામ છે અદીલા. એક દુઆ પણ એક્ઝિસ્ટ થાય છે, દુઆએ અદીલા.
નાની પણ છે અને લાંબી પણ છે કે ઇન્સાન જ્યારે ઈ પડે ને તો મરવા વખતે એને અદીલાથી પ્રોટેક્શન મળશે. ઈ અદીલાનું કામ શું હોય છે કે ઇન્સાન પાસે આવે, જે મરતો હોય એની પાસે આવે, આવીને ઇન્સાનને કહે કે તારો ખુદા કોણ છે? તો ઇન્સાન કે મારો ખુદા અલ્લાહ છે. તો કહેશે નહીં, તારો ખુદા હું છું અને કબૂલ કર. તો કહેશે હું કેમ કબૂલ કરું? આખી જિંદગી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડ્યો છું, આખી જિંદગી મારા અલ્લાહને સજદો કર્યો છું, તને કેમ સજદો કરું? તને કેમ ખુદા માનું? ત્યારે એ શૈતાન ઇન્સાનની જે કમજોરી હોય છે ને, ઇન્સાનની જે ફેબલેસ હશે ને, એના તરફ ઇન્સાનનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ મરવાવાળાને રિવાયતની અંદર છે. એને કહેશે કે મને ખબર છે તારા ફલાણા બાંકમાં આટલા પડ્યા છે, મને ખબર છે ફલાણી જગ્યાએ તારા ઘરના કાગળિયા તેજુરીમાં પડ્યા છે, મને ખબર છે કે તારું ફલાણું ફલાણા ઠેકાણે પડ્યું છે, જો તું મને સજદો નથી કર્યો તો હું બધું બારી નાખીશ. હવે ઇન્સાન વ્યાધિમાં, હું તો મરું છું, મારી ઔલાદ માટે મૂક્યું છે, મારી બાયડી છોકરા માટે આ તૈયાર કર્યું છે, આ બધું બરી જશે તો થાશે કેમ? એટલે દરેક નાના તું બધું મૂકી દે, હું તને સજદો કરવા માટે તૈયાર છું. રિવાયત લખે છે, ઇમામ ફરમાવે છે, ઘણા ભલભલાના ઈમાન આવી રીતના ચાલ્યા જાય છે. મરવા વખતે આખી જિંદગી ઇબાદત ગુજાર હતો, મરવા વખતે ઈમાન હાર્યું. તો ઘણી દુઆઓ છે, ઇમામોએ રસ્તા બતાવ્યા છે કે શું કરે આપણે કે જેથી કરીને ઓલું ખજાનો એ સલામત રહી જાય અને આપણું ઈમાન પણ સલામત. પણ અમુક એવા ગુનાહ છે કે ઇન્સાનનું ઈમાન ચાલ્યું જાય છે. તો આ ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝ એના અમુક એલેબ હતા, એમાંથી એક એલેબ હતો એટલો હોશિયાર, એટલો નેક, જ્યારે પણ મજલિસ કરવાની હોય ઈ સૌથી આગળ હોય, નમાઝ જમાતનો પ્રોગ્રામ હોય ઈ સૌથી આગળ હોય, દુઆનો પ્રોગ્રામ હોય ઈ સૌથી આગળ. એક એલેબ હતો. અમુક દિવસો પછી ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝને સમાચાર મળ્યા કે એનો જે મેયર એલેબ હતો ઈ જે છે બીમાર પડી ગયો, ગ્રાવ બીમાર. અને સમાચાર અહીંયા સુધી મળ્યા કે હવે મરવા પડ્યો છે, સકરાતમાં છે. ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝ નીકળ્યા ઘરેથી, ગયા એના એલેબની મુલાકાત માટે. જોયું તો આંખ ઉપર ચડી ગઈ છે, કપાળ ઉપર પસીનો મોતનો. હવે અલ કરીબ જે છે મરવા પડ્યો છે, રૂહ નીકળવામાં છે. તરત જ આપણી અંદરમાં છે, ઇસ્લામની અંદરમાં, કે જ્યારે કોઈની રૂહ નીકળતી હોય તમે જો કે હવે ઈ સકરાતુલ મૌતમાં છે, તો તમે સૂરે યાસીનની તિલાવત કરો. એટલે આ ઉસ્તાદ પોતાના એલેબના પથારી બાજુમાં બેસે છે, કુરઆનને ખોલે છે, બિસ્મિલ્લાહથી યાસીનને શરૂ કરે છે. યાસીન શરૂ થઈ, આ એલેબ જે છે આંખ ખોલે છે, આંખ ખોલીને પોતાના ઉસ્તાદને જોઈ છે અને ઉસ્તાદને ખીજાવા લાગે છે કે જે ઉસ્તાદ બંધ કરો આ બધું, બંધ કરો યાસીનને, બંધ કરો, મને નથી સાંભળવી. એમ બોલ્યો અને શ્વાસ બંધ થઈ ગયો, ગુજરી ગયો. આ સાંભળ્યું ને ઓલા પ્રોફને, ઉસ્તાદને, ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝને બહુ દિલ દુખ્યું. એને યકીન થઈ ગયું કે મારો આ એલેબ મરતા મરતા ઈમાન હાલ્યું ગયું એના દિલમાંથી. રાત અને દિવસ યાદીમાં ખાવાનું મૂકી દીધું આ ઉસ્તાદ કે મારા જો આ મેયર એલેબની આવી હાલત થઈ તો મારી શું હાલત થશે ને બીજા ઇન્સાનોની શું હાલત થઈ શકે છે. જમતા નથી, રાતના નીંદર આવતી નથી, વ્યાધિમાં છે કે મારા ઓલા એલેબનું થયું શું. એક રાતના એનો એલેબ એને સપનામાં આવે છે, જોઈ છે હાલત ખરાબ છે, આગની જંજીરમાં જકડાયેલો છે, ધુઆણા નીકળી રહ્યા છે શરીરમાંથી, કાળો કોલસા જેવો થઈ ગયો છે, આગમાંથી નીકળ્યો છે. ઉસ્તાદને કહે છે, ઉસ્તાદ મારી આ ખરાબ હાલત થઈ છે, હું જન્નમની અંદરમાં મરી રહ્યો છું. ફુઝૈલ ઉસ્તાદ એના એલેબને સવાલ કરે છે, કઈ બેટા આ તારી શું હાલત થઈ? તું તો મારો સૌથી સારો એલેબ હતો, સૌથી ઈમાનદાર હતો, સૌથી નમાઝી, સૌથી મેયર એલેબ હતો, તારી
દુનિયામાં. કીધું ઉસ્તાદ મારું બધુંય બરાબર હતું, પણ 3 એવી ખરાબ આદત મારી જિંદગીમાં હતી કે જેના અસર થકી મરવા વખતે મારી આ ખરાબ હાલત થઈ. 3 ખરાબ આદત. તમે જો એની આટલી બધી ઇબાદત પોતાએ કરી, પણ આ 3 ખરાબ આદતના લીધે એનું ઈમાન છે તે હાલ્યું. કે છે એ ઉસ્તાદ હું જેટલો પણ સારો હતો, મારી અંદરમાં પહેલી ખરાબ આદત ઈ હતી કે અમુક દોસ્તારો સાથે જ્યારે ફરવા જાતો હતો ત્યારે કોઈ ફેરે અમે સાથે મળીને શરાબ પીતા હતા, અમે દારૂ પીતા હતા. તમને નહોતી ખબર? આ ગુનો એવો હતો કે આ ઢુકડો પીને મરવા વખતે જે છે આ ઈમાન દિલમાંથી ચાલ્યું. કીધું એ ઉસ્તાદ બીજી મારી ખરાબ આદત ઈ હતી કે આપણે જ્યારે મદ્રેસાની અંદરમાં હતા, જ્યારે પણ મારા કરતા કોઈને સારા નોત મળતા હતા ને, ઈ મારાથી નહોતું જોવાતું. મારા દિલની અંદરમાં હસદ હતો, હસદ કે શા માટે ફલાણો મારા કરતા આગળ વધી ગયો. કીધું આ હસદની બીમારી થકી ખુદાવંદ મુતાલે એવું કર્યું કે મરતા મારા દિલમાંથી આ ઈમાનનું નૂર ચાલ્યું. કીધું એ ઉસ્તાદ ત્રીજી અને છેલ્લી ખરાબી મારી અંદરમાં ઈ હતી કે જે તમને નહોતી ખબર અને જેના કારણે આ ઈમાનનું નૂર ચાલ્યું ગયું. ઉસ્તાદે કીધું શું હતી ત્રીજી ખરાબ આદત? કે છે એ ઉસ્તાદ મારી આદત હતી ચાળી ચુગલી કરવાની. ફલાણાની વાત હું બીજા ઠેકાણે કરી આવતો હતો, બીજા ઠેકાણાની વાત ત્રીજા ઠેકાણે કરી આવતો હતો. બધાયની જે પણ શુક્ર અને રાઝ હોય ઈ એક બીજાને હું બયાન કરતો હતો. મારી અંદરમાં આ 3 ખરાબ આદત હતી જેના લીધે મારા દિલમાંથી ઈમાન ચાલ્યું. મારા જવાન ભાઈઓ અને મારી જવાન બહેનો, મારા બુઝુર્ગો અને મા મિત્રો, જિંદગીની અંદરમાં ઇન્સાન ઘણી ઇબાદતો કરી શકે છે, પણ સાથે સાથે એટલે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામે કીધું મોતની તૈયારી કરવી હોય તો વાજિબાતને અદા કર અને ખરાબ વસ્તુથી દૂર રહે. આ 2 વસ્તુ અગર આવી ગઈ ને તો પછી તને મોતથી બીક નહીં લાગે. તારું કામ ચોખ્ખું હશે, તારો હિસાબ ચોખ્ખો હશે. જેવી રીતના એક શેઠ પાસે અગર કોઈ નોકર કામ કરતો હોય અને એ નોકરનો હિસાબ ચોખ્ખો હોય તો શેઠ સવારના 10 વાગે આવે, અડધી રાતના આવે કે ભાઈ હિસાબ દેખાડ કેટલો સ્ટોક છે મગાજામાં. તો આ નોકરને કાંઈ વ્યાધિ નહીં હોય, તરત જ કહીએ કાઢીને દેખાડશે કે આજુ શેઠ સાહેબ બધું ચોખ્ખું છે, આટલા ફેર નીકળ્યા, આટલા ગયરા, આટલો માલ આવ્યો, આટલો વેચાણ. પણ અગર હિસાબ તૈયાર નહીં હોય તો એ વ્યાધિમાં છે કે આજે શેઠ ના આવે તો સારું, કાલે ના આવે તો સારું, પરમદી ના આવે સારું, એક ને એક દિવસ મલિકુલ મોત તો આવવાનું છે. બસ અજીઝાને મોહતરમ, આપણે આ આશરે ઝૈનબિયાના દિવસો પસાર કરી રહ્યા છીએ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો એ લૂંટાયેલો કાફિલો કે જે કરબલાથી કૂફા અને કૂફાથી શામ લઈ જવામાં આવ્યો. રિવાયતોના પાના ભરેલા છે કે આ બચ્ચાઓ ઉપર, આ બીબીઓ ઉપર કેવા જુલ્મ ઢાવવામાં આવ્યો. ખાસ કરીને રિવાયતની અંદર મળે છે કે જ્યારે આ કાફિલો મદીનાથી નીકળ્યો હતો અને જ્યારે બધી બીબીઓ ઊંટ ઉપર સવાર થઈ હતી ત્યારે હઝરતે અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ જે છે બની હાશિમના મોહલ્લામાંથી નીકળે છે અને મદીના વાળાને કહે છે અય મદીના વાસીઓ બધાય પોતપોતાના ઘરની અંદરમાં દાખલ થઈ જાઓ, કારણ કે હવે અલીની દીકરી ઝૈનબ ઘરમાંથી નીકળવા માંગે છે અને ઊંટ ઉપર સવાર થવા માંગે છે. અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે જમણી બાજુ હઝરતે અબ્બાસ, ડાબી બાજુ અલી અકબર અને આગળ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અને વચમાં બીબી ઝૈનબ ચાલી રહી છે. અઝાદારો જ્યારે 11મી મુહર્રમ આવ્યું
જ્યારે બીબીઓને ઊંટ ઉપર ચડાવવાનો વખત આવ્યો ત્યારે બીબી ઝૈનબ ઊંટની બાજુમાં આવીને ઊભી રહી ગઈ. નહેરે ફુરાત તરફ જોઈને કહેવા લાગી, ભાઈ અબ્બાસ, તમે ક્યાં છો? જ્યારે મદીનાથી નીકળ્યા ત્યારે મને ચડાવવા માટે આવ્યા હતા. અલી અકબર બેટા તું ક્યાં છે? આ ફૂફી ઝૈનબને સવાર કરવા માટે. અઝાદારો, આ બીબીઓને જ્યારે લૂંટાયેલી ચાદરમાં જ્યારે ચાદર નીકળી ગઈ, બે મગનો ચાદર જ્યારે લઈ જવામાં આવતું હતું, તમને ખબર છે ને કે શોહદાઓના જે માથા હતા ઈ આગળ હતા અને નેઝાની અણીમાં જે છે ચડાવવામાં આવ્યા હતા. રિવાયતના જુમલા છે કે આ બધાય માથામાંથી એક માથું એવું હતું કે જે અવારનવાર નેઝાની અણીમાંથી પડી જતું હતું. તમને ખબર છે કે એનું માથું હતું? રિવાયત લખે છે કે આ માથું બીજા કોઈ ઓરનું નહીં, હઝરત અબ્બાસનું માથું હતું. અઝાદારો, અસીરાને કરબલાનો કાફિલો જ્યારે શામ તરફ લઈ જવામાં આવતો હતો, શોહદાઓના સરને નોકે નેઝા ઉપર નાખવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી એક સર હઝરતે અબ્બાસનું એવું હતું જે અવારનવાર જમીન ઉપર પડી જતું હતું. જ્યારે પણ હઝરતે અબ્બાસનું માથું જમીન ઉપર પડી જાય, ઝાલિમ તાઝિયાનો લઈને આગળ વધે અને સૈયદે સજ્જાદના વાસામાં તાઝિયાનો મારતો હતો અને સવાલ કરતો હતો, અય અલી ઇબ્ન હુસૈન, તમે મને બતાવો શા માટે તમારા ચચાનું માથું પડી જાય છે? એક મરતબા જ્યારે હઝરત અબ્બાસનું માથું પડ્યું, એવી જ રીતના ઝાલિમ આગળ વધ્યો, સૈયદે સજ્જાદને મારવા લાગ્યો. ઇમામે સજ્જાદ પોતાની હથકડીને સંભાળ્યા, પોતાની જંજીરને સંભાળતા હઝરતે અબ્બાસના માથાની બાજુમાં આવ્યા, સવાલ કરવા લાગ્યા, ચચા અબ્બાસ, તમારા ભત્રીજામાં હવે તાકાત નથી કે તમારા ભત્રીજામાં કોળા ખાવાની તાકાત નથી. ચચા અબ્બાસ, મને એટલું બતાવો શા માટે તમારું સર નોકે નેઝા ઉપર બાકી નથી રહેતું? અઝાદારો, હઝરત અબ્બાસના કપાયેલા ગરદનમાંથી અવાજ આવી, બેટા સજ્જાદ, હું શું કરું? બેટા સજ્જાદ, મેં મારી બહેન અને શહેઝાદી ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમને વાયદો કર્યો અને જ્યાં સુધી હું જીવતો છું ત્યાં સુધી તમારી ચાદરને કોઈ આંચ નહીં આવે. પણ એ બેટા સજ્જાદ, જ્યારે મને નોકે નેઝા ઉપર ચડાવવામાં આવે છે અને જ્યારે મારા સરને ફરાવવામાં આવે છે તો મારી નજર મારી શહેઝાદી ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમ ઉપર પડે છે. મારી શહેઝાદીના ખુલ્લા માથાને જ્યારે હું જોઉં છું, મારાથી આ ખુલ્લું માથું જોવાતું નથી, એટલે હું પોતાને નેઝા ઉપરથી જમીન ઉપર પછાડી દઉં છું. અઝાદારો, હવે બસ સાંભળી શકશો, હઝરત અબ્બાસ કરબલાના એવા શહીદ છે કે જેના ઉપર શહાદત પહેલા જુલ્મ થયો, શહાદત વખતે જુલ્મ થયો અને શહાદત પછી પણ જુલ્મ કરવામાં આવ્યો. જ્યારે શિમરને માલુમ પડ્યું કે શા માટે હઝરત અબ્બાસનું માથું નોકે નેઝા ઉપર રહેતું નથી, એક મરતબા એક ઝાલિમને બોલાવ્યો અને ઝાલિમને કીધું, એ ઝાલિમ, બાજુમાં આવ, હઝરત અબ્બાસના માથાને એક એવી જગ્યાએ બાંધી દે કે જ્યાં અબ્બાસનું માથું પડી ન જાય. કારણ કે જ્યારે પડી જતું હતું, કાફિલો ઊભો રહી જતો હતો, ઝાલિમને પસંદ નહોતું કે એ લોકો શામ જે છે મોડા પૂગે, એ લોકોને જલ્દી પૂગવું હતું. અઝાદારો, બસ હવે દિલ ઉપર હાથ રાખજો કે હઝરત અબ્બાસના માથાની સાથે કેવી બેઅદબી કરવામાં આવી, કેવી હાલત કરવામાં આવી. રિવાયત લખે છે, ઝાલિમ આવ્યો, હઝરત અબ્બાસનું માથું જમીન ઉપર પડ્યું હતું, પોતાના હાથથી હઝરત અબ્બાસના બાલને પકડ્યા, હઝરત અબ્બાસનું માથું ઊંચું કર્યું, વાસામાંથી એક તીર કાઢ્યો, પોતાના પાસે એક તીર રાખેલું હતું, એક ફ્લેશ હતું, હઝરત અબ્બાસના કાનમાંથી આ ફ્લેશને જોરથી દાખલ કરવામાં આવ્યો.
રજાદારો જ્યારે હઝરત અબ્બાસના કાનમાં આ ફ્લેશને જોરથી કુચાડવામાં આવ્યું, ફ્લેશનો એક બીજો ભાગ બીજા કાનમાંથી નીકળ્યો. રિવાયત લખે છે ઝાલિમે આ બંને છેડામાં દોરી બાંધી અને એક હાર બનાવીને ઘોડાની ડોક ઉપર ટીંગાડી દીધું. પણ રિવાયત લખે છે દોરી જરાક લાંબી હતી. હઝરત અબ્બાસનું માથું ઘોડાના ગોઠણ સુધી આવતું હતું. રિવાયત લખે છે કે જ્યારે પણ ઘોડો ચાલતો હતો, ઘોડાના ગોઠણ હઝરત અબ્બાસના માથામાં પટકાતા હતા. રિવાયત લખે છે કે કરબલાથી કૂફા અને કૂફાથી શામના દરબારમાં જ્યારે હઝરત અબ્બાસનું માથું આવ્યું તો ઓળખાતું નહોતું કે આ અબ્બાસનું માથું છે. એટલા જખમ લાગી ગયા હતા. الذين ظلموا ينقلبون परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद ने आले मोहम्मद नो तुम्हारी आई कलील ज़ादारी ने कबूल फरमाओ. परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद ने आले मोहम्मद नो परवरदिगार जहाँ पर शियाम की दर कर रहा आबाद हुई तो जान माल इज्जत ने आबरू ने हिफाजत फरमाओ. परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद ने आले मोहम्मद नो तू हमारा इमाम ज़मान अलैहि सलाम को जल्दी ज़ुहूर फरमाओ और अपने तेरे नावान अंसार में शुमार फरमाओ. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم.